زبور 85 اور اس کی 7ویں آیت سے ایسے لکھا ہے، آئے خداوند تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرتا ہے، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، اور صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان سے جھانکتی ہے، اور جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آپ سب کو سلام کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور خوش آمدید کہتے ہیں، جی آئیں کہتے ہیں۔ آج کے شو میں گیٹ وے ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں 793 ایم اے ٹی وی کی وساطت سے، اور آپ کی خدمت میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خادم تحسین گل خان آپ کے ساتھ مخاطب ہے، اور آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے شو میں عموماً آپ ہمارے بہت ہی پیارے جناب جیکب بالی اور ان کی مسز جیسیکا بالی کو دیکھتے ہیں سیٹرڈیز کو، لیکن چند مصروفیات کی بنا پر وہ ہمارے ساتھ نہیں موجود ہو سکیں گے، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں یہاں پر حاضر ہوں گا، اور خداوند سے درخواست ہے کہ میرے وسیلہ سے خداوند اپنے اس کام کو کرے جو آپ کے لیے خداوند نے رکھا ہے، اور ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، بے حد تھینکفل ہیں، گریٹفل ہیں آپ کی ساری فیڈ بیک کے لیے جو آپ ہمیں دیتے ہیں، اور لاسٹ 2 اور 3 ڈیز کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ نے کالز کر کے اور فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو کیسا ہماری یہ ٹرانسمیشن لگتی ہے۔ گیٹ وے ٹیلی ویژن ایک پاکستانی اور انڈین مسیحیوں پر مبنی ایک کرسچن چینل ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ سرپرائزنگ جو ہے وہ پروگرام ہے، کرسچن پروگرام ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ سرپرائزنگ فیکٹ ہے کہ پاکستانی مسیحی بھی ہیں جو اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں، اور یہ بہت ایک اچنبے والی بات تھی کئی لوگوں کے لیے، کئی دوستوں کے لیے، لیکن ہم خوشی سے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے مسیحی ہیں، تقریباً کہہ لیں کہ about 5 to 7 million people، ہاں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ حیران نہ ہوں، 70-80 لاکھ کے قریب وہاں پر مسیحی ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستانی جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں وہاں پاکستانی مسیحی بھی ساتھ ہی ہیں۔ یو کے میں ایک کافی بڑی کمیونٹی ہے پاکستانی مسیحیوں کی اور کرسچنز کی، اور آپ کی خدمت میں ہم اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے بائبل مقدس ہے، یہ کیا ہے اور یہ کہاں سے آئی اور اس کا مقصد کیا تھا اور یہ کس نے لکھی اور کیوں لکھی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بائبل سٹڈی میں میرے ساتھ شامل ہوں، تو آپ اگر تو بائبل رکھتے ہیں تو آپ پلیز اپنے پاس رکھ لیجئے، اگر نہیں رکھتے تو غور سے سننا شروع کیجئے، اور ایک نوٹ بک اور ایک پین اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ حوالے یا کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئے یا پھر آپ کو بہت اچھی لگے تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو جا کر دوبارہ جب آپ پڑھیں گے یا سوال کریں گے تو آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس پروگرام میں ہم 2 دفعہ بریک بھی لیں گے، 3 دفعہ بلکہ رادر، اور پہلے 2 حصوں میں خداوند کے کلام میں سے میں شیئر کروں گا، ایک لیکچر کے تھرو اور کچھ سٹڈی کے تھرو، اور اس کے بعد ہم کالز پھر کھولیں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں گے۔ آئیے ہم شکر کریں خداوند کا، پرمیشور کا، اس خدا کا جو مالک ہے اور خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم میں سے ایک ایک کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اپنی زندگیوں کو سامنے رکھیں اپنے، اور ہر اس بات کو دیکھنا شروع کریں جو خدا نے ہماری زندگیوں میں کی ہے، اس خالق نے، اس پرمیشور نے، اس پرم پتا نے جو ہمیں دی ہیں برکتیں، جو ہمیں بلیسنگز دی ہیں، جو ہمیں اس نے اچھی چیزیں عطا کی ہیں، جو ہماری زندگیوں میں موجود ہیں۔ بہت دفعہ ہم جب اچھی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں تو ہم اس فخر میں ہوتے ہیں، اس پرائیڈ میں آ جاتے ہیں کہ شاید میرے ہاتھ کی یہ قوت تھی، یا میرے بازو کی قدرت تھی، یا میرا سکل تھا، یا میری دولت تھی، یا میرے ہاتھ کا جو ہنر ہے وہ مجھے یہ سب چیزیں دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ عقل جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اور یہ جو بدھی ہمیں دی گئی ہے، یہ جو ذہن ہمیں، یہ جو مائنڈ ہمیں دیا گیا ہے جو کہ سوچتا ہے، یہ تو اس خدا کی، اس پرمیشور
परमेश्वर की देन है, क्योंकि अगर वो चाहता, अगर वो चाहे तो हम जिंदा हैं, अगर वो आज चाहे तो हम इस दुनिया पर नहीं हैं। और अगर ये सारा दौलत, सारी शान और शौकत और सारी जो हमारी तरक्कियां हैं, सारा हमारे जो एक्सेस है, लोगों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारी जो ताकत है, हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो एक दिन में ख़त्म हो सकती हैं। अगर हमारे अंदर से जो सांस है वो ख़त्म हो जाए तो फिर हम मिट्टी के एक लोथड़े से ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि इंसान के बारे में है कि वो खाक है और वो खाक में जा मिलेगा। जी हाँ, हम इसी मिट्टी से लिए गए हैं, इसी मिट्टी से बनाए गए हैं, और जब हमारे अंदर से वो सांस निकल जाती है तो हम फिर मिट्टी की तरह बेवकूफ़ हो जाते हैं। सो इस मौका को गनीमत जाने जो खुदा ने हमें दिया है, इस जिंदगी को गनीमत जानिए जो खुदा ने हमें दी है, और इस जिंदगी का अच्छा इस्तेमाल करें। इसके वसीला से कोशिश करें कि दूसरों को फायदा मिले, और हम अपने खुदा, उस खालिक की, उस मालिक की जिसने हमें क्रिएट किया है, अपने क्रिएटर की हम महिमा करें, हम उसकी स्तुति गाएं, उसकी प्रस्तिश करें और उसके नाम को बड़ा करें। अपनी दुआओं से हर रोज हमें चाहिए कि हम झुकें और अपने आप को हम्बल करें खुदा के सामने, और कहें कि आए मेरे मालिक, आए मेरे खुदा, तू ही है जिसने मुझे पैदा किया है, तू चाहे तो हम जिंदा हैं, तू चाहे तो हम कुछ करते हैं, और ये ताकत, ये कुव्वत तूने ही हमें दी है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखों को इसलिए बंद करेंगे ताकि हम दुनिया से अपने उस ताल्लुक को जरा देर के लिए कता करें और अपने माइंड में फोकस करें, अपने आप को खुदावंद खुदा के ध्यान और ज्ञान में लगाएं, उस सोच में लेके आए कि खुदावंद हमारा मालिक है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। खुदावंद तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। हाय खुदावंद, तेरी हुजूरी में हम आते हैं, और मैं अपने आप को और इन तमाम दोस्तों को, अजीजों को जो देख रहे हैं टीवी की दूसरी ओर हैं, खुदावंद उन सबको तेरे कदमों में लेकर आता हूं। खुदावंद अपने करम की नजर, अपने रहम की नजर, अपनी शफकत का हाथ हम सब पर बढ़ा। खुदावंद अपनी तमाम गलतियों को, ताहियों, गुनाह को तेरे सामने रखता हूं और माफी मांगता हूं। अपने जुबान से निकले हुए बुरे अल्फाज को, अपने दिल के बुरे ख्यालों को, आए खुदावंद अपने बदन के बुरे हरकतों को, आए खुदावंद हर उस नाकस चीज को, हर उस बुरी बात को जो मेरे अंदर है खुदावंद, हर उस कमजोरी को जो मेरे अंदर है खुदावंद, तेरे सामने लेकर आता हूं और तुझसे माफी मांगता हूं। खुदावंद मैं ये जानता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे सामने खड़ा हो सकूं, क्योंकि हमारी नेकियां भी गंदी धज्जियों की मानद हैं, क्योंकि तेरी नेकी और तेरी पाकीज़गी सबसे बढ़कर है। तू ऐ खुदावंद सबसे पवित्र है और पाक है और सच्चा है खुदावंद, और हम ऐ खुदावंद इंसान होने के नाते कौन है जो तेरा मुकाबला कर सके, जो तेरे सामने खड़ा हो सके। खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, अपने आप को खुदावंद हकीर करते हुए, अपने आप को छोटा बनाते हुए, हलीम करते हुए, हम्बल करते हुए तेरे सामने आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि अपने रहम को, अपने करम को हम पर कर, और अपने सामने बैठने की, अपने कदमों में, अपने चरणों में बैठने की ऐ खुदावंद कुव्वत अता कर। हमें इस लायक बना कि हम तेरे कदमों में, तेरे चरणों में, सुंदर चरणों में बैठें और तेरे मुंह से निकले हुए कलमों को, तेरे मुंह से निकली हुई बातों को सुनने के लायक हो जाएं। हमारे कान ऐसे कान हो जाएं जो तेरी बातों को सुने और समझे। हमारे दिल ऐसे दिल बन जाएं जो तेरे मुंह की बातों को सुने और अपने आप में वो बातें रखें, हमारे दिलों में वो बातें कायम हो जाएं और अपने दिलों से उस अच्छे फल को लेकर आएं। खुदावंद हमारा चाल चलन, हमारे हाथ ऐसे हो जाएं कि आए खुदावंद हम, हमारे हाथों से दूसरे किसी भाई का नुकसान ना हो, बल्कि हम अपने हाथों से, अपने चाल चलन से आए खुदावंद ना सिर्फ तुझे खुश करें, बल्कि तेरी तमाम आए खुदावंद खलकत को, तेरी तमाम मखलूक को, क्रिएशन को आए खुदावंद खुश करें। और आए खुदावंद हमारी जिंदगियों से तमाम जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो हमें घेरे हुए हैं खुदावंद वो बरकत पाएं और हमारी जिंदगियां उनके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएं। खुदावंदा हम पर रहम कर और फजल कर, अपने कलाम में से सिखा, जब तेरे कलाम में से पढ़े और सुने तो तेरी रहमत और फजल हम पर नाजिल हो जाए। खुदावंद तेरी रहमत वाले बड़े हाथ को आए खुदावंद मांगते हैं, हमारी सहायता कर, हमारी आए खुदावंद हिफाजत कर, हमारे ऊपर अपने हाथ को आए खुदावंद बुलंद और कायम रख, ताकि हम आए खुदावंद तेरे हाथ के नीचे फिरौतनी से आए खुदावंद बैठें और तेरी मुंह की बातों को सुने और समझें और अपनी जिंदगियों में उनको आने की जगह दें। आमीन।